Out of 34 total alliance 53 34 total at the Maharashtra and the people of Jharkhand have given a very clear verdict. Today I think one thing has become very clear. After general election 2024, Maharashtra elections and subsequently now also Jharkhand elections have proven that neither Congress nor BJP are actually capable of forming a government on their own in future in the country. Today, even in Maharashtra, all regional parties have performed well. Of course, BJP has done reasonably well, but even BJP could not cross the magic figure on its own. The fact is, Eknath Shindeji's Shiv Sena and also Ajit Pawar's NCP have done well, which again augur well for this country to checkmate both BJP and Congress also. More importantly, I think Maharashtra having a border of nearly 1,000 kilometers with Telangana also has impacted Congress party because Congress party has failed miserably to deliver on the promises in Telangana. You know, the 2,500 rupees that was promised to the women under Mahalakshmi scheme to be delivered within 100 days after the formation of government has not been delivered, and all kind of lies and fake propaganda has been unleashed by the Congress party and Telangana Chief Minister Revanth Reddy in Maharashtra. Today the people of Maharashtra have spoken decisively, have rejected Congress's false propaganda and utter lies and deception. In fact, they believed the party which promised only 1,500 rupees per month and have rejected the party Congress which has promised about 3,000 rupees per month. Goes to show you that credibility matters and Congress has lost its credibility. More importantly, even in Jharkhand, if you look at it, it is the Jharkhand Mukti Morcha, which is a regional party, which has been able to hold off BJP. Looks like all the vindictive attitude of BJP against Hemant Soren has helped him win big and has also ensured that the Jharkhand Mukti Morcha Congress combined, where Congress is a minority partner today, have roamed home. So what I would believe, or would like to believe from our party, is certainly that the future belongs to regional parties. Without the association and without the participation of regional parties like BRS, definitely there would not be a government in the country in days to come. And also, I'm delighted that Jharkhand Mukti Morcha and other regional parties today have won impressively in Maharashtra and Jharkhand as well. ఈ రోజు మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్లో వచ్చిన ఫలితాలను కనుక విశ్లేషించినట్టయితే చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయం అర్థమవుతా ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో ప్రాంతీయ పార్టీలు, ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు లాంటి శక్తులు, ఏ రాష్ట్రాల్లోనైతే ప్రజల ఆకాంక్షకు దగ్గరగా పనిచేసే పార్టీలు, ఆయా పార్టీల నాయకత్వం మీద ప్రజలకున్న విశ్వాసమే తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కూడా దృఢంగా ఫలితాల రూపంలో బయటకు వస్తుందని అర్థమవుతా ఉన్నది. మీరు గమనిస్తే జార్ఖండ్లో ఈరోజు హేమంత్ సోరెన్ గారు వారి పార్టీ ఇవాళ తిరిగి మళ్లీ అధికారం కైవసం చేసుకుంది అంటే ఒకవైపు బీజేపీ కక్షపూరితమైన విధానాలు, అక్రమ కేసులు బనాయించడం, జైళ్లలో పెట్టడం, కక్ష సాధింపు చర్యలు ఇదొక ఎత్తు అయితే, ఇంకొక వైపు ఖచ్చితంగా మా ప్రాంతీయ పార్టీ, మాకు దగ్గరగా, మా ఆకాంక్షలకు దగ్గరగా ఉండే పార్టీ గెలవాలనే ఆకాంక్ష మరోవైపు కనబడతా ఉంది. మహారాష్ట్రలో కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు విశ్వసించలేదు, తిరస్కరించినారు. 1000 కిలోమీటర్లు దాదాపుగా మహారాష్ట్రతో మన తెలంగాణకు బార్డర్ ఉంటుంది. మరి పచ్చి అబద్దాలు రేవంత్ రెడ్డి గారు అక్కడ పోయి చెప్పడం, మేము అమలు చేయని కార్యక్రమాలు కూడా అమలు చేస్తున్నట్టుగా చెప్పడం, ఇష్టం వచ్చినట్టు అబద్దాలు చెప్పడం, అక్కడ అదానిని దొంగ అనడం, ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడ గజ దొంగ అంటారు, ఇక్కడికి వచ్చి గజమాలలు వేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనించినారు. అందుకే 1,500 రూపాయలు మహిళలకు ఇస్తున్న పార్టీని గెలిపించారు. 3,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ నమ్మబలికినా, ఎన్ని రకాలుగా అబద్దాలు చెప్పి బుకాయించే ప్రయత్నం చేసినా నమ్మలేదు. ఎందుకంటే పక్కనే తెలంగాణలో 2,500 రూపాయలు ఇయ్యనోళ్ళు రేపు మహారాష్ట్రలో ఎట్లు ఇస్తారు అనే ఒక ఆలోచన ప్రజల్లో తప్పకుండా వచ్చింది. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క క్రెడిబిలిటీ ఈరోజు పోయింది. ఇంకొక మాట కూడా ఈ ఎన్నికలతో చాలా స్పష్టంగా తేలిపోయింది. కాంగ్రెస్ కు బీజేపీని ఆపే శక్తి లేదు భారతదేశంలో. మీరు గమనించినట్టయితే ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా ఇవాళ ప్రాంతీయ పార్టీలు మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీని బీజేపీని అడ్డుకోగలుగుతా ఉన్నాయి. అది జార్ఖండ్ లో ఇవాళ జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా అడ్డుకున్నది. అదే మాదిరిగా ఈరోజు అంతో ఇంతో ఇవాళ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా బుద్ధి చెప్పగలిగినాయి అంటే ఇక్కడ జాతీయ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మహారాష్ట్రలో, మళ్ళీ ఏక్నాథ్ షిండే పార్టీ కొంత, అదేవిధంగా అజిత్ పవార్ పార్టీ కొంత, వారు కూడా కొంత చేయగలిగినారు. కాబట్టి రేపటి రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత బలహీన పడతా ఉంది, ఇంకా మరింత రాబోయే రోజులు ఎంత బలహీన పడుతుందంటే బీజేపీని ఎదుర్కొనే శక్తి మాత్రం కాంగ్రెస్ కు లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా బీజేపీని ఓడించాలనుకునే శక్తులు కూడా, కాంగ్రెస్ ను తిరస్కరించాలనుకునే శక్తులు కూడా ప్రాంతీయ పార్టీలకే, ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు లాంటి
శక్తివంతమైన నాయకులకు మనం ఊతమిస్తే ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తేనే రేపటి రోజున భారతదేశాన్ని శాసించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ తీర్పును తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు కూడా చక్కగా విశ్లేషించుకొని భవిష్యత్తులో మరి ఈ రెండు జాతీయ పార్టీలకు కూడా తెలంగాణలో బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటాం. మరిన్ని ట్రెండింగ్ వీడియోల కోసం న్యూస్ 18 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.